Aku siap-siap sebentar. Bentar. Eh, 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 eh. Tunggu sebentar ya. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa hadir di acara Tibar pada sore hari ini. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan para tabi'in dan tabiatnya. Semoga kelak kita bisa berkumpul di jannahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita mulai acara Tibar pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita tilawah yaitu surat Al-Anfal. Benar ya? Surat Al-Anfal ayat 40 berapa tadi? 49 sampai 58. Untuk peserta yang pertama, tilawahnya yaitu bisa oleh Mbak Ika. Dipersilakan kepada Mbak Ika. Oh iya, iya. Oh iya, iya, iya. Iya, monggo. Oh iya, iya, iya. 49 sampai 58 ya. Yes. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذي عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما
tasqafannahum. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambis ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Shadaqallahul azim. Syukran kasiron Mbak Ika, barakallahu fiik. Barakallah. Selanjutnya yaitu yang tilawah Mbak Lisdia. Kepada Mbak Lisdia dipersilahkan. Baik, syukron Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم غافر وكل كظمي. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم بكل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Sadaqallahul azim. Syukran kasiran Mbak Lisdia, barakallahu fiik. Tata selanjutnya yaitu Mbak Amida. Kepada Mbak Amida dipersilakan. Syukran, Mbak Nias. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Syukran kasiran Mbak Amida. Barakallahu fiik. Afiki barakallah. Peserta tilawah selanjutnya yaitu Bu Kus. Kepada Bu Kus dipersilahkan. Makasih. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yaqulul munafiquna. Oh, yaknya pendek. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidunubihim
Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawab bi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadda minhum summa yang kuduna ahdahum fi kulli marrati wa hum la yattaqun. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fabid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul ghainin. Shadaqallahul adzim. Syukron katsiron bukus, barakallahu fiik. Masih. Sambil mengisi waktu, Ustazah Koko mau tilawah, setelah itu baru nias. Afwan lagi kurang enak lehernya agak gatel. Oh gitu, ya udah kalau Iya. gitu, syukron katsiron Ustazah Koko, maka gitu nias ya. Iya silakan. Tadi ayat 49 ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Walau taro iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما apa nih فإما تثقفنهم في الحرب فشرد فإما astagfirullah فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada peserta baru lagi kah yang datang? Oh, belum ada. Oke. Selanjutnya, karena tidak ada peserta baru lagi, maka setelahnya dilanjutkan oleh pembacaan rewrite yang dipandu oleh Mbak Amida. Pada Mbak Amida dipersilahkan. Mbak Nias. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Layarnya belum terlihat ya? Ya, masih loading. Nah, sekarang sudah? Udah, Mbak. Sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sahabat PMMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah yang telah kita baca sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan 58. Dan alhamdulillah di tengah kesibukannya, di tengah keadaannya Bunda Tara yang sedang berduka ya, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada beliau dan keluarga atas musibah yang telah terjadi ini. Insya Allah beliau masih menyempatkan diri untuk menuliskan kembali terjemahan yang ini benar-benar membantu kita semua dalam mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena ketika sudah dibuatkan rewrite kayak gini tuh kayak kita lebih notice mana aja sih ayat-ayat yang yang kena gitu. Nah ini kan sama Bunda Tara, semoga Allah memberikan keberkahannya kepada beliau ya, sudah di highlight ya. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu secara keseluruhan, nanti sambil menunggu Ustadz kita akan sama-sama ya, kita sama-sama untuk menyingkap apa sih yang Allah sampaikan di setiap ayat di ruku ini. Untuk yang belum dimengerti, mungkin nanti kita akan sama-sama menanyakan langsung kepada Ustadz. Insya Allah Ustadz nanti hadir. Kemudian kita sharing insight ya, Mbak Solihah semuanya. Bismillah ya. Baik, ayat 49
di sini terjemahannya adalah ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Ayat 52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat 54. Keadaan mereka serupa dengan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 55. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Ayat 56, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Ayat 57, maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Ayat 58, dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, kita Bismillah ya, kita akan bedah satu persatu. Nah, di sini ayat 49 ini Allah kayak merimain ya, ingatlah gitu. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini tuh kalau saya baca tafsir Ibnu Katsir ya, ini masih rangkaian dari perang Badar, di mana ketika itu pasukan mukmin lebih sedikit dari pasukan kafir. Tuh, jadi ternyata di antara kaum pasukan yang udah sedikit ini tuh ada orang-orang munafiknya juga gitu. Tapi di sini Allah langsung menghalau gitu ya, kayak menegaskan bahwa jangan hiraukan mereka gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi relate-nya dengan kehidupan saat ini mungkin ketika ada orang-orang yang mengingat sekarang itu Ghazwul Fikri ya. Jadi Ghazwul Fikr, jadi ketika ada orang yang mereka pintar dalam hal agama tapi mereka ya menjadi orang munafik, ya udah kita tawakal aja kepada Allah gitu. Nah, karena Allah itu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan permasalahan kita gitu. Kemudian mungkin dari Mbak-Mbak ada refleksi yang lain, disilahkan. Mbak Nias, Mbak Listia, Ustazah Kokom, Bu Kuswati. Sementara belum, Mbak. Mbak Listia mungkin? Belum, Mbak. Belum, masih nyimak.
Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ya, siap. Nah, di ayat 49 dan ayat 50 ini kan nyambung ya. Itu keadaan pada saat perang Badar gitu. Di tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa kita kan nggak apa Allah itu mengirimkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum mukmin gitu ya, dan sekiranya bisa melihat ternyata orang-orang kafir itu eh, ketika misalkan saling berhadapan dipukul wajahnya, ketika mereka lari, mereka punggung mereka yang yang di apa dilukai gitu oleh malaikat gitu. Dan kebayang ya kayak kalau membayangkan perang itu, mungkin Mbak pernah menonton film kolosal gitu ya, yang kayak perang apa sih dulu tuh kalau lihat perang Romawi gitu ya, kan kebayang kan kalau kalau sekarang kan perang tuh pakai tembakan gitu ya, kalau zaman dulu tuh saya pernah lihat filmnya itu dua pasukan berhadapan pada pegang bendera-bendera gitu. Ini tuh kayak kebayang gambaran perangnya Rasulullah, perang Badar ini gitu ya, dimana eh, apa namanya, mereka benar-benar ini, dan kayak saya termasuk penyuka film apa kolosal seperti itu dulu itu ya. Jadi gimana para malaikat itu dengan garangnya, dengan kekuatan puncaknya gitu ya, mereka memukul orang kafir, dan visualnya pada saat itu tuh melihat si korbannya itu benar-benar kesakitan gitu kan, benar-benar rasanya itu tuh kayak gitu kan, kebayangnya saya kebayangannya kayak gitu ya. Nah, di sini uh, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, oh ya sambil ya, kebayang nggak sih Mbak kalau misalnya lagi perang gitu dengan apa kekuatan penuh, dengan kekuasaan atas kekuasaan apa yang diberikan oleh Allah gitu ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah, dia bisa meng, apa namanya kayak sambil mengumpat mungkin ya, rasakanlah olehmu gitu kan, ini adalah siksa neraka yang membakar gitu kayak gitu. Dan uh, di sini Allah menjelaskan bahwa keadaan yang diterima oleh orang-orang kafir itu adalah karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka tidak tidak mau beriman ya kepada Allah gitu. Nah di sini dan sesungguhnya Allah menegaskan juga Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kalau saya mengambil pelajaran dari ini tuh, refleksinya tuh ketika mendapatkan sebuah musibah gitu ya, itu atas kesalahan saya sendiri. Jadi seharusnya ketika mendapat misalkan kayak sedang ditimpa kesedihan gitu, ditimpa musibah, itu kayak ya Allah, muhasabah dulu gitu ya. Kita harusnya muhasabah dulu bahwa Allah itu di sini jelas-jelas Allah tuh menjelaskan bahwa Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, kita lanjut dulu ya, Mbak. Nah, kemudian di ayat 53 keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun, yaitu orang yang sebelum mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah Maha Kuat lagi keras siksanya. Nah, ini kan sudah sunatullah dari Allah ya, yang sebelumnya juga menimpa umat terdahulu, kayak menimpa kaum Samud, kaum Ad, kaum apalagi? Mbak, masih adakah? Kaum Nabi Lut, Masih Mbak Amid. Nabi Lut ya, Nabi Nuh ya. Nah itu kan sunatullah ya, sunatullahnya Allah. Ketika manusia mengingkari ayat-ayat Allah, maka siksa Allah akan mendera mereka gitu, dan itu disebabkan oleh dosa-dosanya gitu. Nah di sini Allah memberitahukan bahwa Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Lanjut ke ayat 53, nah, penjelasan dari ayat 52 ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada
pada diri mereka sendiri. Jadi sesuatu itu tidak suatu nikmat gitu. Nah ini nih agak-agak ini ya, Allah memberikan nikmat pada suatu kaum. Mungkin ini nanti kita akan sama-sama tanyakan ya kepada Ustadz. Ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia, kepada hambanya, kemudian nikmat itu hilang gara-gara ini apa perbuatan mereka, gara-gara mereka mengingkari ayat Allah gitu kan, gara-gara mereka nggak mau mengikuti perintah Allah. Ini kan yang dibahas tuh tentang orang munafik ya. Jadi kayak sebelumnya udah dikasih nikmat nih sama Allah, ternyata eh, mereka apa namanya mengingkari apa ya menjadikan nikmat itu hilang pada diri mereka sendiri dikarenakan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan gitu. Itu maksudnya. Mohon ada ini correct me if I'm wrong. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ayat 54 ini Allah menjelaskan lagi yang sudah dijelaskan di ayat 52. Keadaan mereka serupa dengan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Ya, jadi sudah jelas ketika ada sebuah nikmat yang hilang. Mungkin ini kayak refleksinya tuh ketika ada nikmat yang hilang dari kita, kita harus apa namanya muhasabah segera gitu. Apa nih dosa yang telah aku lakukan? Misalkan sakit gigi, wah tadi abis dosa apa nih gitu. Saya sih kepikirannya gitu ya, ini yang sepele gitu. Kadang suka mikir gitu juga kalau misalnya keras apa ada yang sakit, astagfirullah ya Allah, apa nih salah saya di ini gitu, dan ya segera mohon ampun pada Allah gitu. Ini Allah memberitahukan bahwa dulu Allah tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, ayat 53 dan 54 ini ya pesannya adalah nikmat itu bisa berubah menjadi azab jika manusia mengubah iman menjadi ingkar. Nah, ini ya pesannya adalah itu. Yang menurut keyakinan saya bisa beda kan ya sama Malaysia, sama Banyas, Bukus, Mbak Ika gitu. Nah, di ayat 556 kita lanjut dulu. 55 dan 56. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Udah jelas banget ya ini ayatnya. Orang-orang kafir karena mereka tidak beriman serupa dengan makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk. Ini tuh sama kayak ada ayat yang menjelaskan bahwa sebaik-baik binatang, si buruk-buruk binatang adalah manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah ya. Mbak Lisdia, mohon koreksi Mbak Lisdia. Kenapa, Mbak? Ya, kan ini kayak senada dengan ayat yang menyebutkan bahwa seburuk-buruk binatang adalah manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah itu adalah seburuk-buruk makhluk, lebih rendah dari binatang gitu. Ayat berapa ya? Lupa lagi. Aduh. Ya, ya. Mbak Lisdia mungkin apa? Surat 7 ayat 179. Nah, tuh, Masya Allah. Oh, Mbak Nias. Nah, itu. Kiri Kayak apa ini kan kanan, senada Mbak? ya. Iya, lebih buruk dari hewan ternak. Itu dia. Masya Allah. Jadi di sini juga Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa. Berarti kan makhluk bergerak kan termasuk manusia, binatang, ya kan? Jin mungkin. Apa kita juga apa lebih buruk dari jin ya? Kalau dari malaikat kita jelas nggak bisa mengungguli malaikat ya, karena Allah telah melebihkan malaikat. Kemudian di sini ya
karena mereka tidak beriman. Nah, artinya kita harus meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat 56 ini yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri orang munafik yang sering umum kita dengar ya. Ketika berjanji mereka mengkhianati, karena mereka nggak takut. Alhamdulillah menjadi. Kemudian pesannya di ayat 56 ini bahwa pengkhianatan dan ingkar janji adalah sifat yang sangat dibenci Allah karena merusak kepercayaan dan tatanan hidup. Mbak setujukah dengan pesan yang disampaikan ini? Jadi didiskusikan aja Mbak nanti. Baik. Nah, di ayat 57 sampai 58 ini adalah closing-nya. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Kalau misalnya di sini terjemahannya dengan menumpas mereka artinya memerangi, ya kan? Mereka dalam peperangan, iya benar. Jadi diperangi mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Nah, pesannya di ayat 57 dan 58 ini sebagai closing yaitu Islam menjunjung keadilan dan kejelasan. Ketegasan dibenarkan tapi tidak dengan kecurangan atau kezaliman. Insya Allah. Enggak, Mbak, kita sharing insight apa yang bisa diambil dari ruku kita kali ini. Iya, Mbak Emidah. Puntennya baru baca banget soal ini. Eh, jadi yang bisa diambil dari surat Al-Anfal ayat berapa nih tadi 49 sampai 58 ya. Itu benang merahnya itu, jadi kalau misalkan ketika kita dalam kondisi iman yang benar, maka ada tawakal situ. Setelah tawakal maka akan ada pertolongan Allah. Itu poin satu. Poin duanya, ketika kita kufur dan kita khianat, maka nikmat yang telah Allah berikan itu akan hilang. Maka ntar itu akan jatuhnya pada kehancuran ya. Tadi kan nikmatnya diambil ya. Apa namanya suatu ayat 53 tadi ya. Yang dimana karena sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sesungguhnya kehancuran itu datangnya bukan dari Allah, tapi dari apa yang kita lakukan. Seperti tadi yang Mbak Hamida katakan. Kemudian poin 3 yaitu di sini ada hukum perang dalam Islam ya. Jadi hukum perang dalam Islam itu mengusung keadilan untuk apa? Untuk mencapai suatu keberkahan. Sebenarnya intinya itu ya. Gitu itu poin besar yang bisa Nias tarik dari surat Al-Anfal ini ayat 49 sampai 58. Nah, kemudian jadi kan poin satunya tadi itu kan tadi tawakal ya. Jadi tawakal itu sebenarnya sebagai sumber kekuatan untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena kan kita memusatkan apa? Memusatkan kita fokus kita hanya kepada Allah gitu. Itu satu. Kedua, kita jadi yakin pada pertolongan Allah gitu. Mungkin kita terasa lemah, kita kurang materi, tapi ketika kita yakin Allah akan membantu kita, maka ketika kita fokus ke situ, itu menjadi satu kekuatan tersendiri untuk kita gitu. Minimal fa'angzala sakinah gitu. Itu akan turun sakinah, akan turun ketenangan kepada diri kita. Jadi itu kunci pertamanya itu, yaitu tawakal tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika kita poin kedua tadi apa kufur ya. Poin kedua itu kufur. Itu kita di perumpamaan seperti kaumnya Firaun di sini ya. Kan jadi mati dalam keadaan kufur gitu ya. Pola itu kan ada pola ya di situ ya. Iya.
Ada Jadi sunatullah ininya. sunatullah dalam sejarah gitu itu polanya berulang kan ketika kufur jadi kufur nikmat. Jadi Firaun dan bala tentaranya dan para pengikutnya sebenarnya kan diberikan nikmat sama Allah. Terus sebelumnya itu Bani Israel ya gitu kan, itu kan Allah lebihkan di atas kaum yang lain gitu kan, itu kan salah satu nikmat sebenarnya ya. Tapi mereka tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nah, kemudian ditambah lagi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka jadilah kehancuran gitu. Seperti itu. Jadi benar adanya jika ada satu hal yang mungkin menurut kita itu tidak enak gitu ya, atau tidak sesuatu yang tidak kita sukai, bisa jadi kita harusnya introspeksi diri ya ke dalam diri itu sebenarnya kita tarik ke belakang, kita sudah mensyukurikah apa yang telah Allah berikan kepada kita, lalu apakah ada satu hal yang kita tolak dari ayat-ayat Allah gitu tanpa sadar gitu kan, jadi seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir itu tadi apa ya aku ya tadi, hukum perang Islam tadi ya, jadi mengusung pada keadilan dan mencapai keberkahan. Jadi sebenarnya hal ini sudah dijelaskan kalau tidak salah ayat di awal ayat surah Al-Anfal tadi ya, yang Nias baca itu kalau nggak salah di ayat 39 tadi ya. Qadarullah kan tadi itu kemarin tuh Salah salah ayat. ayat tuh Mbak Mida ngasih qadarullah itu Nias baca gitu kan. Afwan. Nggak apa-apa, tapi jadi ternyata ada sambungannya ke sana gitu. Di ayat 39 itu kalau nggak salah kan dari 38 ya, di 38-nya itu katakanlah kepada orang-orang kafir itu mereka untuk berhenti pada kekafirannya, kalau nggak salah gitu ya redaksinya. Nah, Iya, terus betul, di Mbak. ayat 3 kan kalau mereka berhenti Allah mengampuni dosa-dosa mereka ya. Nah, terus tapi jika mereka kembali lagi maka jawabannya di 39. Siksa Allah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, jadi sebenarnya perang yang dilakukan adalah untuk apa? Sebenarnya untuk mengusung kebebasan untuk beribadah sebenarnya gitu kan. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi fitnah gitu. Untuk melakukan apa namanya? Penyembahan kepada Allah tidak dipelintir gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya Ya Allah. kenapa ada perang untuk mengusung keadaan keberkahan itu tadi, yaitu untuk kebebasan dalam beribadah, untuk kita bisa menjadi hamba yang merdeka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Nah, seperti itu. Ini tuh dari Nias. Masya Allah, luar biasa Mbak Nias, semakin membuka, semakin menyingkap tabir yang ada di ayat-ayat ini ya, karena kan tujuan tadabbur kita itu kan tadabbur itu menyingkap apa yang ada di baliknya gitu ya. Masya Allah Mbak Nias, syukuran Mbak Nias, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ini benar-benar Afan kalau ada yang salah monggo diperbaiki ya. ya, Ini tadi mungkin singkat dari Nias. tapi Masya Allah Mbak, ini jelek banget, benar-benar bahwa dari tadi ya ada apa poin tadi sih poin perang itu yang ya kita untuk mengusung keadilan dan untuk mencapai keberkahan gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat orang-orang tentara-tentara Amerika, tentara Israel itu kan mereka juga sama ya mengusung perang, tapi yang mereka angkat itu bukan sesuai dengan apa yang ini ya yang Islam usung gitu ya kan. Kalau Islam kan mengusung keadilan dan keberkahan. Nah, keberkahan ini mereka kan tujuannya itu ya, ingat pelajaran sejarah bahwa gold, gospel, and God. God, gospel, and God ya. Gold. Jadi Glory. Gold, glory. glory. Jadi mereka tuh
aslinya sih kalau saya lihat ya ujung-ujungnya duit, ya nggak sih? Kekuasaan, harta gitu. Semuanya itu eh, mereka apa namanya motivasinya itu gitu ya. Karena kemarin kan yang sempat lihat, sempat nyimak berita tentang penangkapan Presiden Venezuela itu ya. Terus polanya tuh kayak sama dengan ketika mereka memperlakukan Irak, Taliban apa Afghanistan gitu ya. Jadi mereka dibalik mereka ingin memerangi itu ternyata ya itu ujung-ujungnya ya duit, harta tahta dan wanita katanya. Masya Allah. Ya sekali lagi syukran Banias atas sharing insight-nya. Para sahabat yang lain masih ada waktu. Ustazah Kokom mungkin Bukus, Mbak Lisdia, Mbak Ika, silakan mau menanggapi atau mau sharing insight ya. Iya. Eh, ini apa berusaha ini kan Mbak, maksudnya menyambung gitu ya. Ini kan ayat-ayatnya lebih lebih latar belakangnya kan latar belakang perang gitu ya Mbak. Perang. Perang perang ah, perang Badar atau ya perang Badar lah intinya. Nah, kalau ditarik ke sekarang ke masa sekarang ini dan dikaitkan ke pribadi sendiri-sendiri gitu. Ini gimana gitu ya Mbak? Kalau saya ngelihatnya tuh apa namanya tentang pengkhianatan gitu. Maksudnya kita kita nih udah merasa nggak sih kalau kita nih sebenarnya selalu setiap hari itu kita udah berjanji gitu sama sama Allah gitu Diri ya sendiri. sebagai seorang itu kan gitu Mbak ya kan berjanji sama Allah dan berjanji juga dengan Rasulullah kan eh, ketika kita apa namanya bersyahadat itu kan berarti kita sebenarnya udah berjanji ya Mbak ya kan gitu ya. Nah kadang dan dan kadang sadar atau nggak sadar kadang kita sering berkhianat gitu loh Mbak. Itu yang sering kita nggak sadari atau kadang-kadang juga sengaja ya. Tapi karena kita mikirin kan itu kan bukan pengkhianatan gitu Mbak. Itu kan ya maksudnya kita mencari mencari alasan sendiri gitu untuk membenarkan membenarkan tindakan kita gitu loh Mbak. Itu kan yang ngeri gitu loh Mbak. Kadang kan eh, kita merasanya benar padahal itu ternyata salah gitu Mbak. Kita Iya, merasanya selalu. istilahnya kita merasanya udah komitmen udah setia lah gitu ininya tapi ternyata kita malah belok gitu itu loh Mbak. Iya, ya. Saya lagi berenung aja gitu maksudnya kan apa apa bisa kita kaitkan seperti itu gitu kan Mbak karena kan kalau sekarang kayak zaman sekarang gini kan kalau untuk peperangan fisik udah bukan inian kita gitu kan Mbak ya kan kita kan itu kan jatuhnya apa namanya iniannya pemerintah ya Mbak ya kan sebagai ulil amri gitu kan ulil amri kan eh, nah itu apa namanya wewenangnya mereka lah gitu Mbak ya kan sedangkan untuk Ya. diri pribadi sendiri ini aplikasinya seperti apa gitu Mbak gitu maksudnya apa kita mengambil esensinya bahwa perjanjian kita dengan Allah gitu kan Allah, dengan Allah dan Rasul gitu. Seperti itu sih Masya Mbak. Allah. Itunya, iya lagi merenungnya Ya, seperti itu sih Mbak. ya, Masya Allah Mbak Heeh. Ika renungannya ya, bikin bikin saya belajar juga bahwa ya gitu ya, setiap minimal 5 kali sehari gitu kita kan bersyahadat gitu ya tadi ya berjanji gitu, apa namanya mengatakan apa ya persaksian kita kepada Allah kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Tetapi kita mengatakan itu bersaksi kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Hmm, adalah Rasul Allah, tapi kita sendiri mengingkarinya gitu. Jadi kayak kan sebenarnya iya, kalau misalnya kita udah bersyahadat itu ya kita harus berserah diri gitu ya. Kayak diingat nih ayat yang ada berserah diri itu nanti mungkin insya Allah besok ya di apa sesi hikmah dan refleksi Ustadz Muji gitu. Ada yang saya highlight itu ayat 83 yang ada ini berserah diri gitu kan. Kadang-kadang eh, kadang kita mengatur sendiri hidup kita tuh maunya apa gitu, maunya kayak gimana gitu. Kayak sering saya kena teguran tuh, kamu kayak mendahului, emang emang kamu Tuhannya, kamu bisa ngatur ini itu gitu ya. Oh iya,
Iya ya. Kadang kita nggak sadar gitu kan, yang tadi apa mempersaksikan bahwa Allah. Jadi ketika sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, seharusnya harusnya tunduk patuh pada semua aturan Allah ya, semua ayat-ayat Allah gitu. Jangan mengingkari perjanjian ini gitu kan. Subhanallah, Mbak Ika, terima kasih atas remindernya. Masya Allah, luar biasa. Dari yang lain mungkin Bukus, Mbak Ikanya ke lempar. Nih baru masuk lagi. Bukus, apakah sudah ada insight? Bunga dulu. Semangat Bukus. Ya, Masya Allah. hujan deras. Iya, rata ya hujannya ya, Masya Allah. Di Ya, apa namanya? Di rata. kota udah iya. Halo? Ya, Bu. Iya. Hujannya sama nggak kayak di sini? Sebentar hujan, terus reda, terus hujan Ya, lagi. sama Bun, sama. Sebentar reda, sebentar hujan, siap. Harus ini ya, ada persediaan logistik yang banyak di rumah ya biar nggak keluar-keluar. Iya, yang penting telur, Indomie. Masya Allah, nikmat itu pakai cabai. Siap. Masya Allah. Baik, mungkin dari Mbak Listia sebelum Ustadz hadir di tengah-tengah kita, ada insight atau sharing atau mau menanggapi apa yang para sahabat sudah sampaikan tadi? Apa ya? Eh, Yang ada tadi gajinya dikasih bonus. Wah, siapa nih Bukus yang kasih bonus nih? Oh iya, maaf. Gak apa-apa. Kan seneng soalnya kalau denger-denger bonus tuh langsung telinga langsung twing 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 gitu. ini bonus buat peserta ini kali ya, Bunda Kus ya. Ini beli sate, dikasih bonus. Ini sate yang daging. Dibeli, terus dikasih lagi bonus 5. 3 per 5 ini. 5. Tapi yang ada gajinya gitu loh. 5 tusuk bonusnya, ceritanya gitu. Masya Allah. Maaf. Gak apa-apa. Hujan-hujan gini, nih kayaknya enak juga ya bener makan sate. Selain Indomie. Iya, Mbak. Paling sama sih seperti yang Mbak Amida, Mbak Nias, dan Mbak Ika sampaikan tadi. eh ini kan suasananya adalah suasana perang Badar ya. Jadi eh, kalau ingat dari tema tema surat ini adalah mengkondisikan bagaimana pentingnya bertauhid ya, tauhid kepada Allah dan bagaimana orang-orang kafir itu eh, akan di akan di akan disiksa oleh Allah seperti itu ya. Kalau dari ayat eh, 49 ya sama kalau menurut saya poinnya adalah eh, sesungguhnya kita seharusnya harus bertawakal kepada Allah ya. Eh, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Yang menarik buat saya adalah mengapa di sini dikatakan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ketika kita bertawakal kepada Allah. Bisa saja di sini Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Kuat misalnya, tetapi di sini dikatakan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seperti itu mungkin nanti akan saya tanyakan ke Ustadz. Kemudian kalau dari ayat 50 ini adalah menurut saya ini Allah menceritakan hal yang gaib kepada kita di mana kita tidak bisa melihat kejadiannya tetapi kita diceritakan bagaimana malaikat mencabut nyawa orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan tidak hanya eh,
tidak hanya memukul, tetapi juga ada kalimat yang disampaikan sangat keras, yaitu rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Tentu saja ini menjadi peringatan buat kita betapa ketika kita orang beriman, tentu saja kita berdoa semoga kita menjadi orang yang husnul khotimah kelak. Dan kalau yang saya ingat itu, kalau orang-orang yang beriman itu kan meninggalnya itu, masya Allah ya, wajahnya tersenyum seperti itu, karena eh, pada saat itu, kalau tidak salah, saya pernah mendengar ceramah, eh, Allah membuka hijab antara alam dunia dan alam barzah, dan ketika saat itu Allah memperlihatkan alam, bukan alam, memperlihatkan segala kenikmatan yang dia akan rasakan ketika dia akan meninggalkan dunia ini, sehingga di wajahnya tersungging senyuman seperti itu kalau nggak salah. Kemudian di ayat 51, saya mengambil hikmah eh, eh, ketika kita di sini ada kalimat, sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ketika Allah memberikan ujian ataupun apapun itu kepada orang beriman, sesungguhnya eh, itu adalah bentuk cara bagaimana supaya kita meningkat derajatnya di hadapan Allah. Jadi ketika kita tidak mengeluh, kita bersabar, kita bertawakal, itu sesungguhnya Allah justru akan menaikkan derajat kita dan akan merubah ujian itu menjadi nikmat seperti yang Mbak Nias dan Mbak Amidah sampaikan tadi ya. Seperti itu. Dan di ayat 52 ini kan disampaikan keadaan mereka itu seperti keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun. Eh, di sini menurut saya Allah ingin menyampaikan bahwa eh, kejadian yang dialami di dalam perang Badar itu, di mana orang-orang musyrikin itu eh, kalah, dan dijelaskan bahwa malaikat mencabut nyawanya dengan begitu keras, itu adalah bukan kejadian yang pertama, karena berlaku sunatullah seperti yang dijelaskan bahwa eh, mereka itu juga seperti Firaun yang pernah disiksa oleh Allah disebabkan oleh dosa-dosanya seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa eh, tentu ini menjadi pelajaran buat Nabi. Maksud saya, Nabi diingatkan bahwa itu tuh bukan yang pertama, tetapi telah berlalu sebelumnya, bagaimana pengikut Firaun itu juga telah mengingkari ayat Allah dan mereka akan disiksa disebabkan oleh dosa-dosanya. Kemudian di sini yang menarik adalah ketika dikatakan sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi keras hukumannya. Eh, eh, di sini em, Masya Allah ya, maha kuat lagi sangat keras. Kalau yang bilang manusia aja ada yang kuat dan ada yang menghukumnya dengan sangat keras. Tapi kalau yang mengatakan bahwa yang maha kuat itu mengatakan sendiri bahwa Allah maha keras hukumannya, itu Masya Allah, saya nggak bisa ngebayangin seperti apa gitu hukumannya gitu ya. Sure. Eh, Ustaz sudah masuk Mbak? Belum ya? Belum, Belum, belum. Mbak? Oke, Belum. oke. Baik. Eh, saya teruskan sedikit. Kalau di ayat yang 53 seperti yang saya sampaikan tadi, eh, ini berkaitan dengan penjelasan Firaun sebelumnya. Sesungguhnya karena Firaun itu tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa kekuasaan, kemampuan gitu, eh, ke pengaruh seperti itu, tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah, maka dia diberikan azab. Jadi eh, dia mengubah nikmatnya justru untuk menentang Allah seperti itu. Maka ketika kita menggunakan nikmat justru untuk menentang Allah, justru tidak menjalankan ketaatan, tidak menjalankan ketaatan, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui seperti itu. Kemudian juga di ayat ini hampir sama kalimatnya. eh, Keadaan mereka serupa mengikut Firaun, mereka mendustakan. Yang menarik di sini adalah hanya ada kalimat yang berbeda, yaitu di atas di ayat 52 mereka mengingkari ayatnya, sementara di ayat 54 mereka mendustakan ayat-ayat
Itu yang mungkin kita nanti bisa tanyakan ke Ustadz, apa makna, kenapa sampai harus berbeda dan kenapa Allah harus menyebutkannya sampai 2 kali. Kemudian di ayat 55, eh, di sini kalau yang saya baca ada wab itu makhluk melata ya, makhluk melata, eh, makhluk melata. Jadi kenapa di sini justru makhluk melata disamakan dengan manusia, di sini kan orang yang kufur. Eh, Menurut saya ini ya seperti yang Mbak Nida dan Mbak Des bilang tadi, ini untuk menunjukkan bahwa eh, orang-orang yang kafir itu sesungguhnya sama saja, eh, bukan, sesungguhnya orang-orang, manusia ya, manusia itu sesungguhnya sama saja seperti makhluk, seperti seburuk-buruknya makhluk melata apabila dia kafir. Seperti itu. Jadi, kenapa seperti itu? Karena kayak binatang itu kan dia hidup-hidup begitu saja, dia makan-makan begitu saja. Dia tidak tidak perlu ada iman seperti itu karena dia adalah binatang seperti itu kan ya tadi yang Mbak Nia sampaikan, seperti binatang ternak gitu ya karena mereka tidak membutuhkan iman untuk hidup di dunia ini seperti itu ya. Wallahu alam. Kemudian di ayat 56, eh ya seperti yang Mbak Ika sampaikan tadi, sesungguhnya eh, salah satu eh, salah satu ciri dari orang munafik itu seperti disampaikan di ayat sebelumnya, yaitu ketika dia juga eh, ketika berjanji mereka berdusta seperti itu ya. Sedangkan mereka tidak bertakwa. Bertakwa di sini berarti untuk menegaskan kalau yang saya pahami berarti mereka itu tidak takut gitu loh. Mereka tidak takut kepada Allah seperti itu ya. Kemudian di ayat 57, karena ini suasananya adalah suasana perang, maka eh, ketika Nabi mendapati mereka, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mencerai mereka. Jadi diperintahkan untuk justru menghancurkannya seperti itu ya. Kita sudah sampai ya. Baik, kemudian yang terakhir menurut saya, eh, ini menunjukkan betapa agama ini, walaupun dalam kondisi perang, betapa Allah pun menghendaki pentingnya keadilan dan kejujuran di dalam perjanjian, even di dalam kondisi peperangan, sesungguhnya syariat Allah itu harus tetap kita jalankan. Saya kira seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Wallahu Masya alam. Allah, Mbak Alicia sharing ininya luar biasa juga ya, Masya Allah. Eh ya, per poinnya tuh memang ini ya, dapat banget gitu. Afwan, saya izin menyapa Ustadz terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mida. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ya, Ustadz, tadi sambil menunggu Ustadz hadir di tengah-tengah kami, kami berbagi ini ya, insight gitu, sharing dari ayat ayat 49 sampai dengan ayat 58 surat Al-Anfal ini, dan Masya Allah banyak sekali insight-insight, refleksi dari sahabat semua yang disampaikan itu menambah juga pengetahuan kita ya tentang ayat-ayat ini gitu. Dan untuk lebih memperdalam lagi apa yang Allah sampaikan di ruku kita kali ini, kami menantikan tausiah dari Ustadz terlebih dahulu. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Mida. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ya Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna rahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya, terkait dengan ayat yang menjadi pembahasan kita ini, itu diantara yang dibahas itu tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu, atau juga disebut sebagai orang yang memiliki penyakit di dalam hati mereka. Ini bukan hanya tertuju kepada orang-orang munafik di masa itu ya, tapi juga kita ini bisa ada penyakit munafik ini. Karena penyakit munafik ini, dia sebagaimana orang munafik memberikan pengaruh ataupun apa namanya menjangkitkan ya apa ya apa ya Mbak Amida namanya. Jadi orang punya penyakit nih, terus dia mau supaya orang lain juga punya penyakit dari dia. Jadi dia mau Menularkan. Kan. mau menularkan gitu. Nah, jadi orang munafik ini mau menularkan penyakit mereka. Bagaimana cara mereka menularkan penyakit mereka ini? Tentu dengan cara membawa membawa hal-hal yang justru akan meragukan orang-orang beriman ini terhadap Islam. Ya, orang-orang beriman ini terhadap Islam. Nah, kemunafikan itu ada tingkatannya. Pertama, kemunafikan dari hati dulu, yang dimana dia mulai ada rasa tidak percaya terhadap syariat yang ada di dalam agama Islam. Kemudian tingkatan kedua, ketika dia mulai bertanya-tanya dan mulai ada keraguan di dalam hatinya itu tentang Islam ini, tingkatan kedua itu dia akan mulai menolak Islam ini di dalam hatinya. Jadi mulai ada penolakan dengan Islam ini di dalam hatinya, atau terhadap Islam ini di dalam hatinya. Kemudian tingkatan ketiga, dia itu akan melakukan penolakan terhadap Islam ini dengan lisan maupun perbuatannya. Dan yang terakhir itu, kemunafikan yang besar adalah kemunafikan yang dimana dia sampai menjadi orang-orang yang sangat ragu terhadap Islam, bahkan dia itu memerangi Islam, menyokong, jadi dia mulai menyokong dengan hartanya, dengan dirinya untuk memerangi Islam ini. Ini sifatnya atau tingkatan kemunafikan itu. Dan tingkatan kemunafikan itu bisa ada pada diri kita di hari ini, apalagi dengan informasi yang terbuka ya. Dengan akses informasi yang terbuka yang kita lihat, banyaknya informasi-informasi yang justru meragukan keislaman, yang justru bisa berdampak pada keraguan terhadap keyakinan seseorang, itu keyakinan terhadap Islam ini. Makanya setiap Muslim itu harus dia meminta kepada Allah supaya dikuatkan hatinya, dan ikhtiarnya juga dia memperbanyak ilmu agama dengan mempelajarinya dari Al-Quran maupun hadis. Itu dengan dia mentadaburinya, membaca kitab-kitab tafsir para ulama yang Rabbani dan seterusnya. Saya kasih contoh, misalnya di sini disebutkan orang-orang munafik itu mempengaruhi orang-orang Islam dengan mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum. Mereka itu orang-orang beriman telah ditipu agamanya. Ini perkataannya orang-orang munafik ini. Mereka itu telah ditipu oleh agamanya. Jadi agama Islam yang dianut oleh kaum muslimin telah memperdayakan kehidupan orang-orang Islam. Telah menyeret mereka ke kematian itu. Ini kan kaitan dengan masalah perang Badar. Jadi orang-orang munafik itu di waktu ada awal permulaan perang Badar, mereka mulai menaruh penyakit keraguan ini kepada orang-orang beriman. Dan mereka mengatakan agama Islam ini ternyata menyeret kalian kepada kematian. Seperti itu. Kalau dipikir-pikir dengan akal yang cetek, ya benar juga kan, tapi tidak seperti itu pembahasan ataupun ilmu atau keluasan syariat ini dalam memahami sesuatu. Makanya kalau kita lihat atau kita dapati di hari ini, banyak juga orang-orang yang mulai mengaburkan tentang Islam ataupun tentang syariat Islam ini. Nah, berkaitan tentang masalah poligami, tentang masalah hijab, tentang masalah riba, tentang masalah riswa, yang kita dapati di hari ini orang-orang sudah mulai ragu terhadap keyakinan mereka. Dan juga kita dapati banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, para dai dan para ustadz juga menjadi
menjadi senjata ataupun menjadi senjata bagi mereka untuk menanamkan keraguan di dalam hati-hati kaum muslimin. Mungkin begitu Mbak Amidah. Banyak sih penjelasannya tadi saya baca, saya pelajari, Masya Allah, terkait dengan Perang Badar ini. Intinya adalah kaum muslimin itu bisa kuat dengan 3. Yang pertama dengan ilmu agama, yang kedua dengan keimanan, dan yang ketiga itu dengan tawakal kepada Allah. Kalau ketiga ini ada pada diri kaum muslimin, maka orang-orang kafir itu tidak akan bisa mempengaruhi akidah ataupun keyakinan orang-orang beriman ini, dan orang-orang kafir itu akan takut dengan orang-orang beriman. Jadi 3 kuncinya: ilmu agama yang kuat, keimanan juga yang kuat, ilmu agama yang luas, kemudian keimanan yang kuat, dan tawakal yang mengakar. Seperti itu. Begitu Mbak Aminah. Kalau ada pertanyaan berkaitan juga dengan sharing yang tadi, dipersilakan. Ya, Masya Allah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah ya Ustaz, jadi lebih aware lagi ya terhadap sifat kemunafikan ini ya, yang apa, kita harus muhasabah gitu. Jangan-jangan itu ada pada diri kita sendiri, dan yang lebih ngerinya ini bisa menularkan ke yang lain gitu ya. Jadi benar-benar harus aware, benar-benar harus banyak-banyak mohon pertolongan Allah, dan tadi mungkin ya untuk menangkalnya itu adalah dengan senantiasa belajar, mempelajari ilmu agama, kemudian memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertawakal kepada Allah mungkin ya Ustaz. Karena kadang ini kan termasuk penyakit hati ya. Jadi kadang nggak kerasa masuk ke hati kita dan tidak bisa dideteksi oleh diri kita sendiri gitu. Jadi yang bisa melihat penyakit hati kan biasanya orang lain ya Ustaz ya. Masya Allah, syukur Ustaz. Baik, dari sahabat yang lain apakah ada pertanyaan terkait buku kali ini? Tadi para sahabat sudah Ustaz menyampaikan refleksinya. Jadi Masya Allah memang banyak ya hikmah yang bisa diambil. Tapi pada intinya ini menceritakan tentang orang munafik ya Ustaz. Karena begitu ininya juga nih orang munafik terhadap efeknya ya untuk yang lainnya gitu. Kalau saya melihat antara closing tadi di ayat 57 dan 58 itu sangat berhubungan dengan ayat 49, di mana di sini ada kata-kata jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan gitu. Nah, kan yang bersifat khianat ini adalah orang munafik itu ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang orang munafik. Meskipun latarnya perang Badar ya Ustaz, berarti pada saat itu di perang Badar itu sudah kaum mukmin itu sedikit, kemudian disusupi oleh orang munafik. Apakah seperti itu Ustaz? Di mana ya? Jadi memang di Madinah itu sudah ada 3 bani. Bani Qainuqa dari Bani Yahudi ya. Pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraizah, dan yang ketiga itu Bani Nadir. Ketiga bani ini dari kalangan Yahudi ini mereka tidak suka dengan kedatangannya Nabi Muhammad. Selain daripada itu, ada juga penduduk Yathrib yang pribumi di situ yang mereka juga tidak suka dengan Nabi Muhammad. Nah, yang suka dengan Nabi Muhammad inilah yang kemudian mereka menjadi Islam ataupun mengikuti Nabi. Ketidaksukaan mereka ini memang sudah mengakar di dalam hati. Walaupun orang-orang Yahudi ini tetap ada keyakinan di dalam tetap keyakinan juga bagi mereka bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar sebagai Nabi. Ya, tapi karena itu ada iri hati, ada ketidaksukaan karena Rasul bukan dari kalangan dari mereka, ataupun Rasulullah itu juga
mereka ada kecemburuan, jadi ada kecemburuan ketika Nabi sampai ke Madinah langsung mendapatkan posisi sebagai pemimpin Madinah. Ini yang ada kecemburuan lah, ada kecemburuan yang ada pada diri mereka. Dan waktu perang Badar, mau perang Badar, ini orang-orang munafik ini atau kalangan Yahudi maupun kalangan pribumi yang mereka akhirnya menjadi orang-orang munafik itu mengadakan perjanjian namanya Piagam Madinah untuk sama-sama menjaga Madinah ini dari serangan orang kafir. Tapi ternyata dari kalangan Yahudi itu mereka melanggar perjanjian itu. Yang melanggar perjanjian itu satu bani dari yang saya sebutkan 3 bani dari kalangan Yahudi itu. Mereka itu melanggar dengan memberi bantuan persenjataan kepada orang-orang musyrikin. Dan ketika perang Badar terjadi, yang dimenangkan oleh kaum muslimin, akhirnya orang-orang Yahudi itu mereka meminta maaf kepada Nabi dan Nabi memberikan maaf. Cuman maafnya mereka itu tidak diterima di waktu perang Khandak. Perang Parit. Jadi memang sudah ada polemik tersendiri ataupun masalah tersendiri yang juga dihadapi oleh Nabi di Madinah selain dari Nabi harus melawan orang-orang musyrikin yang datang dari Mekah. Apa polemiknya? Yang pertama, menjaga kestabilan persatuan di antara orang-orang beriman untuk menghindari dari perselisihan. Yang kedua itu Rasulullah harus menghadapi para pribumi yang tidak suka dengan dia secara tidak langsung, karena mereka tidak mau menampakkan ketidaksukaan mereka kepada Nabi, tapi ketidaksukaan mereka itu mereka sembunyikan. Ada kesempatan untuk mencela atau ada kesempatan untuk memerangi kaum muslimin secara diam-diam, mereka akan melakukan itu. Begitupun dengan orang-orang Yahudi. Gitu. Makanya sungguh sangat berat ketika Rasul itu berada di Madinah karena Rasulullah harus memastikan informasi yang datang atau yang diterima oleh orang-orang beriman adalah informasi yang bisa menguatkan hati mereka. Nah, seperti itu mungkin. Wallahu a'lam. Ya, jadi di waktu perang sama dengan di Palestina itu, yang pernah saya sampaikan, bukan hanya perang fisik saja yang terjadi di Palestina ataupun di mana saja berada, tapi juga sampai perang pemikiran. Gitu kan, perang pemikiran. Bayangkan, banyak di Suriah, alhamdulillah akhirnya mereka bisa mendapatkan kembali tanah air mereka, itu penduduk pribumi yang beriman kepada Allah seringkali dianggap sebagai penjajah atas tempat mereka. Jadi memang ada pola yang sama ketika terjadi peperangan. Begitu. Kalau di kita sekarang kan ada ini. Sebenarnya saya tidak mau singgung itu. Tapi mungkin yang tahu lah, kemarin terjadi ada satu YouTube yang mengadakan debat. Hasil dari debat itu terjadi banyaknya permasalahan yang dianggap dengan debat itu bisa selesai, ternyata setelah debat itu justru membuat perselisihan semakin kuat lagi, begitu, dan berdampak buruk kepada mereka yang tidak memahami agama ini dengan baik dan benar. Mungkin demikian. Ya Allah ya. Allah. Padahal katanya harus menghindari perdebatan, kata Rasulullah. Apalagi kalau perdebatan itu bisa, cuman harus ditimbang maslahatnya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah melakukan perdebatan. Tapi ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Itu lebih banyak mana Ustaz biasanya kalau dengan debat itu. Karena kan Rasulullah pernah ini kan ya, apalagi ketika kita berdebat dengan orang yang misalkan nggak sefrekuensi gitu Ustaz. Jadi berbeda pemahaman atau misalnya pemahamannya tuh belum sampai gitu. Jadi lebih baik ya udah tinggalkan aja, biarkanlah dia ini kan dengan pikirannya sendiri, karena kalau misalnya di debat itu akan justru menimbulkan mudarat gitu Ustaz. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Bagusnya ketika ada yang seperti itu, niat sebenarnya karena untuk mencari kebenaran, ridho Allah, ini yang pertama. Yang kedua,
hal-hal yang seperti itu, kayak seperti sebagaimana perdebatan itu tidak perlu untuk disebarluaskan. Hmm. Jadi Harusnya nggak usah diadakan secara tutup tertutup. gitu, Ustaz. Iya, diadakan secara tertutup karena kalau itu sampai kepada orang-orang awam itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Hmm. Menimbulkan mudarat ya. Itu menimbulkan mudarat kan, Ustaz? Iya betul, akan menimbulkan mudarat. Ya, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua. Terus ini Ustaz, tadi ada sharing dari Mbak Nias ya di hikmah dari ruku kita kali ini, yaitu beliau menyampaikan bahwa melihat di ayat ini bahwa ketika dalam kondisi iman yang benar ada tawakal maka ada pertolongan Allah, dan ketika kufur dan hianat maka nikmat Allah akan hilang. Jadi Allah akan cabut nikmat itu karena kita mendustakan Allah ya, karena kita kufur kepada Allah gitu. Kemudian Mbak Nia juga menyampaikan bahwa hukum perang dalam Islam itu mengusung keadilan untuk mencapai keberkahan. Nah biasanya yang Masya Allah ya, yang saya highlight itu tentang tawakal, yang berserah diri ya kepada Allah. Mbak Nias juga menyampaikan bahwa tawakal adalah sumber kekuatan bagi orang beriman karena memusatkan fokus kepada Allah dan menjadi yakin akan adanya pertolongan Allah gitu. Mungkin tanggapan Ustadznya, mohon ditanggapi Ustadz. Hari ini banyak penyakit mental yang dialami oleh generasi muda ya, penyakit-penyakit mental walaupun yang terlihat itu sedikit saja. Penyakit mental ini kayak anxiety yang pernah kita bahas itu, skizofrenia, kemudian apa lagi yang Mbak Mida? Overthinking, Iya. apa lagi ya? Kalau sekarang kan GERD juga masuk ya. Iya. Itu akan berdampak ke, kalau GERD kan sampai ke anxiety dan seterusnya itu kan. Jadi banyak penyakit mental hari ini dan itu lebih kepada penyakit was-was. Dan tawakal itu menjadi obat sebenarnya untuk semua penyakit mental itu. Kan biasanya penyakit yang seperti itu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Makanya butuh tawakal untuk mengobati penyakit-penyakit seperti itu. Bertawakal kepada Allah karena dia yang paling tahu tentang masa depan. Nah, kita cukup berikhtiar dengan apa yang bisa untuk kita lakukan. Seperti itu, Mbak. Iya, Ustaz. Betul. Ini tuh kayak apa namanya? Masya Allah ya. Ayat-ayat Allah itu dan ini adalah salah satu mujizat dari Al-Qur'an itu bahwa setiap ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu selalu connecting dengan ayat yang lain ya, Ustaz. Dan saya merasa ini connect dengan ayat 83 surat Ali Imran tentang berserah diri ya, bahwa kebetulan saya sudah menuliskan jurnalnya. Alhamdulillah. Di ayat 83 itu kan ini kan, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan gitu. Apakah konteks berserah diri di sini itu sama dengan bertawakal, Ustaz? Ayat 83 ya. Ya, Berserah Al-Imran. diri itu bisa dimaknai dua. Yang pertama itu berserah diri artinya ia bertawakal. Yang kedua itu artinya dia memang mengakui secara keseluruhan dengan apa yang datang kepada dirinya terkait dengan Islam ini. Itu juga disebut dengan berserah diri. Kan sama kalimatnya dengan katanya kan dengan aslama. Jadi bisa dipahami tawakal dan juga bisa dipahami dengan yang tadi. Kan ada kata aslama man fis samawati. Itu ya 83 ya surat Ali Imran ya? Iya, iya betul Ustaz.
Aslama Ayat man keberapa fis tadi? samawati wal ard. Afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi. Itu ya. Iya, ya bugu. Oh iya ya betul Ustaz. Apa ghairu dinillahi ya beguna walahu aslama man fis samawati wal ard. Au awa karhau wa ilaihi yurja'un. Mm-mm. Oh iya Ustaz. Saya menuliskan di sini Jadi kalau di dalam ayat ini lebih bukan ke tawakal sih, tapi lebih kepada tunduk secara umum saja. ya Ustaz. Apakah Iya, secara umum? betul. Karena saya menuliskan Yang mengutip dari aslamanya. yang aslamanya ya. Di sini saya menuliskan ada yang cara berserah diri dan itu sumbernya itu dari qurancordoba.com. Itu cara berserah diri itu yang pertama adalah perkuat iman dan takwa, kemudian hadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Yang ketiga adalah doa dan zikir, yang keempat adalah menjaga akhlak mulia, kemudian yang kelima adalah menjauhi dosa dan maksiat gitu. Nah, hadapi ujian dengan sabar dan tawakal berarti kayak berserah diri itu ini tuh secara umum, kemudian tawakal itu ada bagian dari berserah diri. Apakah seperti itu Ustaz? Iya, betul. Iya, benar seperti itu. Mungkin tawakal itu Jadi ya kalau berusaha Ustaz ya, berusaha tapi mengikuti syariat Islam gitu Ustaz ya. Dalam usahanya gitu Ustaz ya kan. tawakal itu ada setelah ikhtiar, dan tawakal itu artinya adalah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah dari apa yang dia ikhtiarkan. Jadi untuk sesuatu yang nanti akan dia hadapi. Jadi dia ikhtiarkan itu, dia tawakalkan. Itu berkaitan tentang masalah tawakal. Jadi tawakal itu lebih kepada untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal-hal yang masih misteri, yang belum terjadi. Adapun aslama, tunduk, artinya dia tunduk dan patuh dengan ketetapan ataupun aturan yang Allah berlakukan. Dan ada ketundukan yang secara dipaksa, dibuat aturannya seperti itu, sebagaimana anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh kita ini kan semuanya taat kepada Allah, sehingga kita ini masih bisa hidup sampai hari ini. Dari pernafasan, kemudian otak kita, darah, dan seterusnya, mereka itu semua tunduk kepada Allah. Dan itu yang disebut ketundukan yang tidak boleh membangkang. Adapun ketundukan yang lain, itu di mana bagaimana kita diberi pilihan oleh Allah untuk beriman atau tidak, ini ketundukan yang diberi pilihan. Seperti itu. Tadi ya kalau dari konteks ayat 83 surat Ali Imran itu kan ada yang terpaksa dan yang rela dan terpaksa begitu ya Ustaz. Mungkin nggak kebayang juga kalau misalnya otak kita, hati kita fungsinya menyalahi aturan Allah, ya kita nggak akan hidup, bener ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Dan saya melihatnya dari ayat ini bahwa kenapa saya sebagai manusia kenapa nggak mau berserah diri gitu, sementara makhluk yang lain mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal ya Allah setelah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada saya gitu. Jadi ya harus hati-hati juga gitu, harus selalu mawas diri gitu, ketika lalai ya cepat beristighfar kepada Allah, cepat bangkit supaya jangan kalah sama makhluk yang lain yang berserah diri kepada Allah gitu. Mungkin itu refleksi saya. Dari sahabat yang lain ada yang mau ditambahkan kah? Sebelum Kesulitan kita ini saya tambahan itu Ustaz, satu saja. Tadi kan Ustaz menjelaskan tentang tingkatan kemunafikan itu Ustaz. Memang lebih sulit menghadapi
orang kaum munafik daripada ketimbang kaum kafir ya Ustaz. Karena kan kalau kaum munafik itu dia masih mengklaim bahwa dia tuh Islam, tapi perkataan dan perbuatannya tuh apa yang namanya nggak bertolak belakang gitu Ustaz. Jadi kan kita kesulitan menghadapinya gitu Ustaz ya. Iya betul. Yang paling sulit untuk dihadapi itu adalah orang-orang munafik. Apalagi kalau sekarang itu kan kalau dulu ada dulu itu kan tidak ada tidak ada sosial media. Jadi setiap perkataan itu hilang dengan selesainya pembicaraan. Mungkin ada surat, tapi surat itu akan hilang dengan rusaknya surat itu. Tapi kalau sekarang tulisan itu akan dibagikan terus, akan di-share terus sampai seterusnya yang dimana isi tulisan itu mengandung hal-hal yang justru bisa membuat seseorang itu ragu dengan keyakinannya. Makanya walaupun pelaku ataupun orang munafik itu tidak kita dapati di waktu kita berbicara secara langsung dengan orang itu, tapi tulisan-tulisan mereka itu tersebar di mana-mana, dan banyak di antara orang-orang yang beriman itu atau kaum muslimin terpengaruh dengan tulisan-tulisan tersebut. Dan kebanyakan yang terpengaruh bukan mereka yang latar belakang pendidikannya di bawah, tapi kebanyakan daripada yang terpengaruh adalah orang-orang yang notabene latar belakang pendidikannya itu cukup mumpuni lah. Karena yang dipengaruhi sebelum hati itu adalah yang dipengaruhi adalah akal mereka, pola pikir mereka terkait dengan masalah agama ini. Makanya kita banyak berdoa pun semoga Allah lindungi kita dari kemunafikan ini maupun kekufuran dan kemusyrikan. Amin ya Allah. Insya Allah. Banyak sekali insight yang bisa didapat ya dari ruku kita kali ini, ruku yang kita tadaburi pada sore hari ini. Dan dari ayat-ayat tersebut, kalau saya menyimpulkan, saya mau ikutan kayak Panji Ustaz, menurut keyakinan saya, astagfirullah, bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah dan strategi, tetapi pada iman dan kejujuran, kesombongan, kekufuran, kemunafikan. Nah, itu akan membawa kepada kehancuran, sedangkan iman, keimanan, keadilan, ketegasan dalam kebenaran itu yang akan mendatangkan pertolongan Allah, dan segala nikmat yang telah Allah berikan kita harus jaga dengan melakukan ketaatan kepada Allah dengan nikmat tersebut. Itu kesimpulan dari saya Ustaz. Dan sebelum kita tutup, kami menantikan kata-kata penutup dari Ustaz terlebih dahulu. Iya, sebenarnya sudah banyak yang kita bahas tadi dan itu insya Allah menjadi insight bagi kita semua. Tapi mungkin yang perlu ditekankan tentang masalah kemunafikan ini. Jadi kemunafikan ini bukan hanya dilihat dari orang-orang yang tidak menepati janjinya, walaupun itu merupakan bagian daripada kemunafikan. Tapi itu merupakan kemunafikan yang kecil. Orang yang berdusta, itu juga kemunafikan. Tapi kemunafikan yang sangat besar itu adalah kemunafikan yang sampai membawa seseorang itu kepada kekufuran, ketidakpercayaan mereka terhadap Islam. Dan itu hari ini sudah banyak tersebar di mana-mana itu di sosial media, dengan ada orang-orang yang membuat ada orang-orang yang membuat penyampaian entah dengan bentuk podcast ataupun dengan bentuk karya yang dijabarkan yang mereka itu pembahasannya tentang Islam, padahal keislaman yang dibahas itu justru keislaman yang bisa mendatangkan keraguan bagi para penganutnya. Nah, ini harus kita ketahui secara pasti dengan cara kita itu memperbanyak ilmu agama kita sehingga kita bisa terhindar dari kemunafikan ini. Dan tentu
perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari semua itu. Karena apa akibatnya? Akibatnya itu sangat fatal. Allah menyebutkan di ayat-ayat setelahnya dari ayat yang ke-50-an itu terkait dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang munafik. Mereka akan dicabut nyawa mereka oleh malaikat maut sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Kenapa disebutkan dipukul wajah dan punggung mereka? Kalau kita melihat ada orang tua yang temperamen kepada anaknya, biasanya orang tua itu akan na'udzubillah anaknya, tapi kalau anaknya itu menutup wajahnya, dia akan memukul bagian belakang anak itu. Dan ketika anak itu dia menutup bagian belakangnya, maka orang tua itu akan menampar lagi wajahnya. Seperti itu berbolak-balik kalau kita melihat na'udzubillah ada orang tua yang temperamen terhadap anaknya. Dan itu juga yang akan didapati oleh orang-orang munafik ketika mereka mati nanti, di mana malaikat akan menampar atau memukul mereka di bagian wajah maupun di bagian punggung mereka, dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab atas perbuatan kalian. Seperti itu ya. Jadi kemunafikan itu jangan dianggap hanya dengan kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan kemunafikan, tapi juga kita harus menyadari bahwa kemunafikan pula itu ada di dalam hati setiap kita apabila kita tidak mampu menjaga hati kita ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah Ustaz, syukran. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas tausiahnya. Semoga apa yang kita telah tadaburi tadi bisa menjadi menambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat orang munafik, dan juga semoga apa yang kita pelajari ini akan menjadi reminder ketika kita lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada para sahabat yang sudah sharing refleksinya ya. Tadi Masya Allah semakin menambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat di ruku kali ini. Jazakumullah khair kepada para sahabat juga yang sudah hadir semuanya ya. Jazakumullah khairan katsira. Baik, kita akan cukupkan kajian pada sore hari ini. Afwan, tadi yang membuka adalah Mbak Nias. Jadi saya akan kembalikan kepada Mbak Nias. Mbak Nias silahkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada lisan saya yang kurang berkenan di hati para sahabat semuanya ya. Mbak Nias. Apakah Mbak Nias? Ya, Mbak. Ya, kembalikan ke Mbak Nias, Mbak Nias. Jadi mau mangga dilanjutin nggak apa-apa. Baiklah. Silakan nih. Tiba pada hari ini berjalan dengan lancar. Jazakumullah khair untuk Muji atas penjelasan dan inti pesannya. Bismillah, Allah menjauhkan kita semua dari sifat-sifat munafik. Juga kepada Ustazah Kokom, Mbak Ami, Mbak Lisdia atas bantuannya. Kemudian kepada para sahabat yang telah hadir pada hari ini. Barakallahu fiik. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Para sahabat semua, jazakumullah khair. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.